असलामुअलैकुम, मैं तुहाडा सज्जन बेली भिरा आसिफ मलिक ते तुसी पे सुनदे हो अपना मनपसंद प्रोग्राम किसान बैठक। ते मेरे नाल ने इस वक्त डॉक्टर खालिद फरूक भट्टी साहब जिहड़े के तहकीकाती इदारा बराए नस्लां मनसूबा बंदी दे डायरैक्टर ने। इन्हां दे नाल अज असीं इन्हां दे ऑफिस दे विच बैठते इन्हां कोलों ये पुछना चाहांगे कि डायरैक्टर साहब ये दसो कि ये जिहड़ा तुहाडा ऑफिस है इस दे विच बैठते तुसी किहड़े फराइज सर अंजाम देंदे हो जिहड़े साडे जट भरा आंदे ने जिन्हां दे ढोर डंगर उन्होंने रखे होंदे ने उन्हां दे बीमारियां दे मसले होंदे ने उन्हां दे सेहत दा मसला होंदा है उन्हां दी अफजाइश नस्ल दा मसला होंदा है उन्हां लई तुसी इत्थे की करदे हो और की सर्विसिज सर अंजाम देंदे हो। लिहाजा असीं मुखातिब होवांगे डायरैक्टर तहकीकाती इदारा खालिद फरूक भट्टी साहब नाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी की हाल जे, ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज मैं थोड़ा बड़ा मुअज़्ज़ब हो जी सर आज मैं बड़ा मुअज़्ज़ब हो ते तुहाडे ऑफिस चूँकि बैठा वां ते उस तरीके नाल गल कर रहा वां और ख़ास तौर ते चूँकि साडी एलीट क्लास भी सानू सुनदी है ते ऑल ओवर पाकिस्तान इस प्रोग्राम नू सुनिया ते वेखिया जांदा है। लिहाजा मैं चाहना वां कि असां अज इस प्रोग्राम की सादत नाल लोगों नू ये दसीए कि सर यह जिहड़ा ऑफिस है तुहाडा जी जे सीट ते तुसी बैठे हो जी 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 इस सीट दी असल जिम्मेदारी की? देखो जी साडे इस इदारे दे दो मकासद ने, मेन मकासद दो जी जी। नंबर एक अपनी साहिवाल नस्ल नू बचाना जी क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग दे नाल ये नस्ल खत्म हुंदी जा रही है जी। एक अरसे तो लोग क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे ने जी जी बाहरों आने वाला सीमन इहदे च रखदे ने उहदे नाल क्रॉस ब्रीड हो जाती है। जी जी ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਲਸ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਬਾਤ। ਸਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਬਾਤ ਆਫ ਇੰਡੀਜਨਸ ਬਰੀਡ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੁਕਾਮੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਨੀਆਤੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਦਮਾਤ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਹਦੂਦ ਜਿਹਾ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਜੀਨੀਆਤੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਢ ਹੋਵੇ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ एक गां ने अपनी जिंदगी 8-10 बच्चे दे देने ने। ठीक बात है जी। अगर वो बुरी होएगी तो 8-10 बच्चे खराब होणगे। जी जी। लेकिन एक सांड दियां ओदी जिंदगी च तकरीबन 1 लाख डोज़ां बनदियां। हाँ जी। बल्कि इस तो भी ज़्यादा। बिल्कुल ठीक बात है जी। अगर 1 लाख डोज़ां लगन और ओदे विचों 50,000 बच्चियां आण ते ओ अगर सांड होवे नलायक। जी 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 जी। ओदी ਉਹਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 50,000 ਬਛੜੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਸਲ ਲਈ किन्नी वड्डी टीम एक पूरी फोर्स के तहत जड़ा एक काम पे करती कॉन्सैप्ट जड़ा है ना वो साढ़े फार्मर को समझ आ जाए सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर इस तरह है कि साढ़े बुनियादी तौर पर 2 सैक्शन ने। जी जी। एक सैक्शन साढ़ा जिहड़ा ना उहनूं असीं कहने परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग। जी जी। एक नूं असीं कहने जेनेटिक एनालिसिस। ठीक है जी। परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग का जिहड़ा इंचार्ज हुंदा है बल्कि दोनों सैक्शन के इंचार्ज जिहड़े ने वो रिसर्च ऑफिसर कहलांदे। जी जी। ठीक है जी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਆਫੀਸਰ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਆਫੀਸਰ ਨੇ। ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਾਕ ਰਿਕਾਰਡਰ ਨੇ। ਜੀ। ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ। ਜੀ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 41 ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 300 ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਹਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਬਾਤ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 2 ਜਾਂ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 300 ਗਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ
ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 300 ਗਾਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬਣਨ, 20 ਕੋਲੇ ਬਣਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 41 ਲੜਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 300 ਗਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 12,300 ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ 400 ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 250 ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਕਰੀਬਨ 13,000 ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਕੋਈ 1,500 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ, ਸਾਢੇ 13,000 ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਉਸ ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 3/12 ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ UK ਦੀ ਕੰਪਨੀ AS ਰੈਮਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਾਪ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪ 25% ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ A ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ 25% 25% B ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ 25% C ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ 25% D ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ A ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਵਨ ਸੀਮਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਬਾਤ। ਮਾਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ। ਬਾਪ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਛੜਾ ਆਏਗਾ, ਜੀ 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 ਜੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਖਸੂਸੀਅਤ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦਾ। ਹਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ DNA ਕਰਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ। ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਸਾਂਢ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਂਢ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਸੀਮਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ DNA ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 12 ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 200 ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਨੇ, ਰਿਸਰਚ ਅਫੀਸਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ 2 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਅਫੀਸਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫੀਸਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 13। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ 3 ਵੈਟਨਰੀ ਅਫੀਸਰ। ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਵਸਾਇਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਨਸਲ ਕਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਪੇਟ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਿਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰਡ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਨਵਰ। ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਲਈ ਔਰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਜੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਦਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਦਮਾਤ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਜੀਨੀਆਤੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਸਾਂਢ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ।
ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 13,000 ਜਾਨਵਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਟਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਦਮਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 13,000 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਲਾਇਤੀ ਨਸਲ ਖਾਲਸ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੀ 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 ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੱਖਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਵਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ 70% ਰੂਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਨਸਲ ਦਾ ਸੀਮਨ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬਛੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ এনवायरमेंट ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਲਾਇਤੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂੰ ਚਿੱਚੜ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜੂੰ ਚਿੱਚੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂੰ ਚਿੱਚੜ ਪੈ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਡੋਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲ ਭੇਜਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੀਮਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਤੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਈ 200-250 ਬੁੱਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਮਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੈਟਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਵੈਟਨਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੀਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੀਮਨ ਰਖਾ ਲਵੋ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਬਾਤ। ਸਾਡੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਸਾਨ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਨ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਸੈਮੀਨੇਟਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਸੀਮਨ ਜਾਂ ਕਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸੀਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸੀਮਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਜਾਂ ਕਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸੀਮਨ ਰਖਾਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ, ਜੀ ਜੀ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਅਗਾਹੀ ਮੁਹਿੰਮ। ਜੀ, ਅਗਾਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਆਊਟਡੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਨਡੋਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਵਾਲ ਗਾਏ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਬਣ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਲਿਹਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਚੌਗੀਆਂ ਵੈੜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਦੋਂਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਖੀਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਦੋਂਦੇ ਵੈੜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਖੀਰੇ ਵੈੜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ। ਇਹ 7 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਟਾਈਪ ਬੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 1000-2000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜ਼ਰਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਨੀਆਤੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਸੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਰਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ 14 ਲੀਟਰ 15 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਾਮ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਇਨਾਮ ਤੇ ਚਲੋ ਲੈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ 15 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਫਸਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਬਾਤ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਗੋਲਡ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 18 ਤੋਂ 22 ਲੀਟਰ ਦੇਗੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟਰਾਫੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੀਲਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਰ 22 ਤੋਂ 26 ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਈਆ, ਸ਼ੀਲਡ, ਟਰਾਫੀ। ਅਗਰ 26 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਐਸੀ ਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈੱਡ ਗੋਲਡ ਕਲੱਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2005 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਦਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ 18 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ 26 ਜਾਨਵਰ ਇਹਦੇ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੰਗ ਦੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਿਰਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2004-06 ਤੋਂ ਲੱਗਤੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 20 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ। 15 ਸਾਲ। 5 ਸਾਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਦੋਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 26 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੂਆ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੂਆ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ 20 ਜਾਨਵਰ ਜੰਗ ਦੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਾਤ। ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਥੇ 15 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 26 ਲੀਟਰ ਤੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਜੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਟ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੂਵ? ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਰੇਟ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਯਕ ਰੰਗਾ ਜਾਨਵਰ, ਜਾਂ ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਰੇਟ ਲਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੁਰਖ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਦਾਜਲ ਦਾ ਲਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਫੈਦ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡਬਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ 5-7 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵੇਟ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 2-4-6 ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 200-250 ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਹਤਰਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਫਾਰੂਕ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਹਿਕੀਕਾਤੀ ਇਦਾਰਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਾਈ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਆਸਿਫ ਮਲਕ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਫਾਰੂਕ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।